వెల్కమ్ టు జనం కోసం జర్నలిజం న్యూస్. ఎమ్మెల్యే ప్రవాస్ యోజన సాయంపేట మండలం 25/8/2023 భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర నాయకత్వం ఆదేశాల మేరకు ప్రతి నియోజకవర్గంలో నిర్వహిస్తున్న ఎమ్మెల్యే ప్రవాస్ యోజన కార్యక్రమంలో భాగంగా భూపాలపల్లి నియోజకవర్గానికి ముఖ్య అతిథిగా గోవా నవేలిం ఎమ్మెల్యే శ్రీ ఉల్లాస్ యశ్వంత్ తుయోంకార్ రావడం జరిగింది. ఈ రోజు షాయంపేట మండలం కార్యక్రమంలో కోఆర్డినేటర్ తాటికొండ రవికిరణ్ ఆధ్వర్యంలో ఎస్వీకేకే ఫంక్షన్ హాల్లో బూత్ అధ్యక్షులు, శక్తి కేంద్రం ఇన్ఛార్జ్ మరియు జిల్లా నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గోవా రాష్ట్రంలోని నవిలిం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే శ్రీ ఉల్లాస్ తుయోంకార్ హాజరయ్యారు. ఎమ్మెల్యే కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, నేను బూత్ స్థాయి నుంచి 25 సంవత్సరాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేసి ఈ రోజు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి మీ ముందుకు వచ్చాను. మీరు కూడా భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలో బూత్ స్థాయిలో కార్యకర్తలంతా సమిష్టిగా పనిచేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను, ఇక్కడి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను, అవినీతి గురించి ప్రతి బూత్ స్థాయిలో ప్రతి గడప గడపకు తెలియజేసే విధంగా ప్రతి కార్యకర్త చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తే రానున్న రోజుల్లో భూపాలపల్లిలో గెలుపు, తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం ఖాయమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం షాయంపేట గ్రామానికి చెందిన వనం నిర్మలా దేవరాజ్ కార్యకర్త ఇంట్లో వారితో కలిసి భోజనం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు రాయరాకుల మొగిలి, మండల ప్రధాన కార్యదర్శి నరహరిశెట్టి రామకృష్ణ, జిల్లా కిసాన్ మోర్చా ఉపాధ్యక్షులు కానుకుల నాగరాజు, ఓబీసీ మోర్చా కార్యదర్శి ఉప్పురాజు సత్యనారాయణ, సీనియర్ నాయకులు గంగుల రమణారెడ్డి, కోడపాక స్వరూప రమాదేవి మరియు నాయకులు మల్లారెడ్డి, లడే శివ సురేష్, చంద్రమొగిలి, సుమన్, నవీన్ భాస్కర్ రెడ్డి, చంద్రమౌళి, కాజా, పాషా, పొన్నం సాంబయ్య, దేవ్సింగ్, కోమటి రాజశేఖర్, జిల్లా నాయకులు, మండల నాయకులు, శక్తి కేంద్రాలు, బూత్ అధ్యక్షులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. प्रवास योजना इस अंतर्गत से हम सेंट्रल बीजेपी हमारे लीडर ने हमको भोपालपल्ली में यहाँ भेजा है ये जानकारी करने के लिए कि हमारा भोपालपल्ली में बीजेपी का जो मंडल है, बीजेपी का शक्ति केंद्र प्रमुख है, बीजेपी का जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, बीजेपी का बूथ कमेटी है, महिला कमेटी है, युवा कमेटी है, ये सबसे मिलके इनसे हमारा बीजेपी का काम कैसा चल रहा है और किधर हम कम हमारा है, उधर ज़्यादा काम करना चाहिए, इसके लिए हमको इधर भेजा है. मैं गोवा से आया हूँ और मुझे इधर बहुत खुशी हुई है कि हमारे यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. अगले आने वाले 3 महीने के बाद जो इलेक्शन होने वाला है, यहाँ भोपालपल्ली में हमारा कैंडिडेट 100% जीत के आता है, क्योंकि जिस सरकार जो अभी तेलंगाना में चल रहे हैं, इनने बहुत कुछ वादे किए थे, जो डबल बेडरूम देने का वादा, चाहे लोगों को जगह देने का वादा, यूथ को 3000 रुपीज़ देने का वादा, ऐसा बहुत कुछ वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए तो लोगों को बहुत नाराज़गी है. और लोगों को मालूम है कि बाकी के देश में, स्टेट में डबल इंजन सरकार है, जैसा कि हमारे गोवा में भी डबल इंजन सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी सरकार, गोवा में बीजेपी सरकार. इससे बहुत फ़ायदा होता है. हम लोग बहुत स्कीम किया है, हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने बहुत हमारा डेवलपमेंट हुआ है. हमारे गोवा में 4 लेन 6 लेन रोड हुआ है, ब्रिजेस हुआ है, हमारा नया एयरपोर्ट बना है. ऐसा बहुत से काम अगर डबल इंजन से होते हैं, अगर तेलंगाना में भी बीजेपी आ सकती है तो बहुत लोगों का काम हो जाएगा, इंडस्ट्रीज आएगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री आने के बाद लोगों को जॉब मिलेगा. और जो कुछ वादे जो हम लोग मैनिफेस्टो में देते हैं वो सिर्फ बीजेपी पूरा कर सकता है, क्योंकि बीजेपी को विजन रहता है. और हमने देखा है कि हमारे 50 साल कांग्रेस का काम था, कांग्रेस का सरकार था, अभी 10 साल हमारा बीजेपी की सरकार है, लेकिन 60 साल का और 10 साल का ये डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि लोगों को भी पूरा बीजेपी को पर भरोसा है, मोदी पर भरोसा है. मोदी फिर एक बार पंतप्रधान होना चाहिए, तो इसलिए तेलंगाना से भी बीजेपी आना चाहिए. इसलिए हम सबको तेलंगाना लोगों से और ख़ास करके भोपालपल्ली लोगों को विनती करते हैं कि एक ही बार बीजेपी को आप वोट कीजिए और देखो आप डिफरेंस दोनों इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार से कितना फ़ायदा होता है. मैं साउथ गोवा नावेली कॉन्स्टिट्यूंसी का बीजेपी कैंडिडेट हूँ. 2000 రూపాయలు ఇస్తారు, వికలాంగులకు పింఛన్ ఎక్కడ ఇస్తారు, విడోలకు పింఛన్ ఎక్కడ ఇస్తారని చెప్పి మన గవర్నమెంట్ ఎప్పటికీ మనల్ని అడుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు సాక్ష్యం ఉన్నారు. సార్ ఇప్పుడు మనకు చెప్పింది ఏంటంటే
విడోలకు 3,000 రూపాయలు, 60+ వాళ్ళకు 2,000 రూపాయలు, పిఎస్ ఎవరైతే హ్యాండిక్యాప్ ఉన్నారో వాళ్ళకు 3,000 రూపాయలు. వీళ్ళకు అక్కడ కూడా ఏదైతే వీళ్ళ గోవా రాష్ట్రంలో మన ప్రభుత్వం ఏదైతే గోవాలో బీజేపీ ప్రభుత్వంలో అక్కడ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారని సార్ చెప్తా ఉన్నాడు. అదే కాకుండా 1,000 రూపాయలు అక్కడ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ కళ్యాణ లక్ష్మి మీరు అమలు చేస్తారని చెప్పాలి. మన కేసీఆర్ కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే అందరూ మనం అడుగుతూ ఉంటారు. మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎక్కడ ఇస్తారంటే అరే మిగతా దగ్గర గురించి కాదు, గోవాను మన ఉదాహరణ కూడా చెప్పుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఉన్నది ఈ రోజు నుండి. తర్వాత అక్కడ 1,00,000 రూపాయలు అక్కడ ఎవరైనా విద్యార్థులు వాళ్ళ రాష్ట్రంలో కాకుండా మన దేశంలోనే వేరే రాష్ట్రానికి పోయి చదువుకున్నా కూడా, లేదు అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి పోయి చదువుకున్నా కూడా ఆ గవర్నమెంట్ వారికి లోన్ రూపకంగా డబ్బులు ఇస్తుంది. డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత ఫర్ సపోజ్ వాళ్ళు ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్ లేదా ఒక ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ అయితే ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత और जो हैंडीकैप है, जिसको पाँव दे, जिसको आँख दे, ऐसे हैंडीकैप लोग रहते हैं, उस लोगों को महीना 3,000 मिलता है. और हमारा और एक फेमस स्कीम है, हमारे गांव में किसी का लड़की का शादी हुआ तो 1 लाख रुपया सरकार देता है शादी के लिए, 1 लाख रुपीज़. और एक हमारा स्कीम है फ्री इंटरेस्ट एजुकेशन लोन. अगर हमारा लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, हमारा लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, अगर उसको बाहर जाना है, अमेरिका बाहर कौन से स्टेट में जाना है, तो उसका जो डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का जो फीस रहता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो पूरा गवर्नमेंट पे करता है.